మీరు చూస్తున్నారు HN9 టీవీ. ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోధ్ మండల పరిధిలోని దన్నూర్ గ్రామానికి చేరుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మీనాక్షి నటరాజన్ మాజీ ఎంపీచే సర్వోదయ సంకల్ప యాత్ర గత మార్చి 14వ తేదీన తెలంగాణలోని యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భూదాన్ పోచంపల్లి నుండి ప్రారంభమైన ఈ యాత్ర మహారాష్ట్రలోని సేవాగ్రాం వరకు ఏప్రిల్ 18 వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుత టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పేదలు వ్యవసాయం చేసుకుంటున్న భూములను ధరణి పేరుతో వెనక్కు తీసుకుని వారికి తీవ్ర అన్యాయం చేస్తోందని, ఏది చూసినా మాఫియా మయమే, భూమాఫియా, డ్రగ్ మాఫియా, మద్యం మాఫియా, మైనింగ్ మాఫియా, ఇలా వీటన్నింటినీ ప్రజలకు తెలియజేయడానికి ఈ సర్వోదయ సంకల్ప యాత్ర కొనసాగుతుందని ఆమె ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు సాజిద్ ఖాన్, ఏఐసిసి నాయకుడు జాదవ్, నరేష్, జిల్లా నాయకులు, సర్వోదయ సంకల్ప యాత్ర బోధ్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఆడే గజేందర్, నియోజకవర్గ నాయకులు, నియోజకవర్గ మహిళా నాయకురాలు రజియా బేగం, కార్యకర్తలు, అభిమానులు ఈ పాదయాత్రలో పాల్గొన్నారు. अभी आप असलम भाई का और इनका इलेक्शन टाइम में दुब्बा आओ ना सब इधर आओ जी। तो यही कोई कार्यक्रम रहता है जिलाध्यक्ष को तो ये बहुत काम हमारे गजेंद्र और 1-2 किलोमीटर जब हम लोग बेदखल होते हैं अपनी जमीन से तो फिर हमारी तहजीब कट जाती है। जमीन से बेदखल अगर हो गए तो आपकी संस्कृति खत्म हो गई, क्योंकि फिर सब अलग अलग लोग अलग अलग जगह बिखर जाएंगे। कोई किसी शहर में, कोई कहीं मजदूरी करेंगे। तो जो सामूहिकता है उसी से तहजीब बच के रह सकती है। जब सामूहिकता खत्म हो जाएगी तो तहजीब खत्म हो जाएगी। सब लोग शामिल हैं। हजारों साल से बंजारा समाज कोरियर सर्विस का काम करते रहे। उस जमाने में कोरियर सर्विस नहीं था, नाम भी नहीं सुना था, लेकिन बंजारे एक से दूसरे जगह तक सामान आदान प्रदान करते थे। लेकिन आज देश का एक बड़ा वर्ग जो किसान है, मजदूर है, जो बंजारे हैं, लंबाड़ा आप लोग बोलते हैं, आदिवासी हैं, वनोपज का इकट्ठा करके उसका काम करते हैं, दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, खेती किसानी करते हैं। हिंदुस्तान उनका भी है, इंसान वो भी है, लेकिन आज जितनी भी हमारे संसाधन हैं उस पर केवल 6% हिस्सा आपको मिलता है। और बाकी का जो बयान, जो आपका बाकी का जो 93% हिस्सा है, 94% हिस्सा है, वो देश के सबसे अमीर लोगों के पास अलग अलग रूप में पहुंच रहा है। मार्च 2022 हमने भूदान पोचमपल्ली से सर्वोदय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा 18 अप्रैल सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र पहुंचेगी। आज 1 तारीख को हम लोग आदिलाबाद जिले के दन्नूर गांव तक पहुंचे हैं और जगह जगह पर गांव के लोगों ने किस तरह से उनके पट्टों की ज़मीन, उनके असाइंड लैंड्स, काश्तकारी के अधिकार धरनी पोर्टल में
उनको दर्ज न होने के कारण जिस तरह की बेदखली का सामना करना पड़ रहा है, वो अपनी ही ज़मीन से अलग हो रहे हैं, इन सब के बारे में बताया। महात्मा गांधी नरेगा में कैसे मजदूरों को 260 रुपये प्रतिदिन मिलना चाहिए, लेकिन मात्र 100 रुपये मिलता है, वो भी कई बार 6-6 हफ्ते के बाद, लेकिन लोगों को कहीं कोई राहत नहीं मिल रही है। ये सारे तमाम मुद्दे सामने आए और आज अलग अलग जो हम टांडा में गए, जहाँ मीटिंग हुई, वहाँ उन्होंने बताया कि जो 2006 का वनाधिकार का कानून था, सर्वोदय संकल्प यात्रा कर रहे हैं। और हमारी ये सोच है कि इस देश में जो सरकारें बन रही हैं वो पूरी तरह से जंगल माफिया, भूमाफिया, शराब माफिया, माइन माफिया के अधीन होकर चल रही है, उन्हीं के पैसों से संचालित होती है। ऐसे में जनता जनार्दन की ताकत को इकट्ठा करना और गांव-गांव में ग्राम सभाओं के जरिए टांडा गांव-गांव में मिलकर उसके खिलाफ प्रतिरोध करना, ये सर्वोदय संकल्प यात्रा का मकसद है। और हमारा जो प्रतिरोध है वो लोकतांत्रिक है, अहिंसात्मक है, और हम चाहते हैं कि वो वर्ग जिसके पास आज साधन संपन्नता है वो भी इसमें हमारा साथ दे और अन्याय के खिलाफ लड़ने की इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े ఈరోజు మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోత్ నియోజకవర్గంలో నిర్మల్ జిల్లా నుండి అడెల్లి నుంచి రఘునాథ్పూర్, అందూర్, మరి అక్కడ నుండి ఇక్కడ మన దన్నూర్కు సర్వోదయ సంకల్ప పాదయాత్ర ఏదైతే ఉద్దేశం ఉన్నదో, వాస్తవానికి గాంధేయవాది ఏదైతే ఆనాడు గాంధీ గారు చెప్పిన విధంగా భూ సంస్కరణలు కానీ, మరి పంచాయతీరాజ్ ఇచ్చినటువంటి చట్టాలు కానీ ప్రజలలో చైతన్యం తీసుకురావడానికి, మరి వారికి కల్పించినటువంటి రాజ్యాంగబద్ధంగా ఆ హక్కులను ఏ విధంగా వినియోగించుకోవాలనేటువంటి ఈ పాదయాత్రలో ప్రజలను మేలుకొల్పడానికే ఈ సంకల్ప పాదయాత్ర. ఏదైతే ఆనాడు ఇనోవా ఏదైతే భూదాంపోచంపల్లి నుంచి ప్రారంభించినటువంటి భూమిని, ఏదైతే పెద్ద పెద్ద భూస్వాముల నుంచి భూములు తీసుకొని బీద ప్రజలకు, భూమి లేని ప్రజలకు భూమి పంచడం జరిగింది. కానీ ఈనాడు ఉన్న భూములు పెద్ద పెద్ద భూబకాసురులు కానీ, అనిల్ అంబానీ, మరి అదానీ గ్రూప్ లాంటి వాళ్ళు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి బీద ప్రజానికానికి చెందిన భూములు లాక్కోవడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈనాడు పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడ స్థాపిస్తున్నారంటే, ఎక్కడైతే అమాయకులు ఉన్నటువంటి ప్రజానికం ఉన్నారో అలాంటి ప్రాంతాలలో ఆ బీద ప్రజానికే భూ నిర్వాసితులుగా మారుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ దేశంలో ఉన్నది. కాబట్టి ఏదైతే 2013 ఏదైతే భూ సంస్కరణ చట్టం వచ్చిందో, ఆ భూ సంస్కరణ చట్టానికి లోబడి భూమి సేకరణ చేయాలనేటువంటిది కూడా ఈ సంకల్ప యాత్రలో ఒక భాగం. అదేవిధంగా సమష్ట ఏదైతే చట్టాలు ఉన్నటువంటి మనకు ఈనాడు ఉపాధి హామీ కానీ, మరి అదేవిధంగా గ్రామ సభల తీర్మానాల ద్వారా చేయాల్సినటువంటి పనులు కానీ, మరి అవి గ్రామ సభల ద్వారా చేయకుండా ఇష్టానుసారంగా పెద్ద పెద్ద బడాబాబులు చెప్పిన విధంగా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని కూడా గ్రహించి, మరి వాస్తవానికి గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నటువంటి అధికారాలను కూడా ఆ గ్రామ సభల ద్వారానే జరగాలనేటువంటిది కూడా ఈ సంకల్ప యాత్రలో ఒకటువంటి భాగం. అంటే ముఖ్యంగా ఈ సర్వోదయ సంకల్ప యాత్ర అనేది ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియపరచడానికి, వాళ్ళని మేలుకొల్పడానికే ఈ యొక్క పాదయాత్ర ఉద్దేశం. కాబట్టి ఏంటంటే వాస్తవానికి ఈ తరుణంలోనే ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే తెలంగాణ